वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह। ओम बड़ैया बड़ैया किसकाना कर जाय सो करता कद पिंड जिया संभाय साई कर गुमान तू छोड़ी तिना काए नाम से गुबारे कुछ नाई जाय सो करे सरसाय सो करे सरसाय बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुम तख्त सिरसाह बादशाह चल चोर शब्द और बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा धर्म प्रगने के जब तुमला दिया जमीन सबके जानदा सभी तेरा बस तेरा कटवा तेरा घर नंद का गीत कहा मान बंदा दे अपना व्यवहार सकल भरपूरी से जब तका नाम दास दास तेरा कर बड़ी हूं बड़े पर तेरा मतलब प्रगने पंजाब कर्तव्य जिया यत्र जियो सबकी जान सबकी तेज बस तेरा घर पर तेरा घरे आनंद बस हाई खुद कारी माण माता तेज अपना आप जन सर्व कला भरपूर जिसे जग गता नानक दास संदास उदे आगे सब गुरु पाणी पिता माता तत् महत दिवस रात बलदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुराइया वाचे कर्म कर्मिया मवा पड़ी के नेड़े के जिनी नाम ते आया जय शब्द का भारत ते जिदे इतनी छुट्टी ना वार जी का वार वाहिगुरु साहिब जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभाऊ गुर प्रसाद ज्यों जानो त्यों राख कार प्रभ तेरिया केते करो असंख अवगन मेरिया असंख्य अवगन कभी तेरे नित प्रात साध भूलिए मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी भूलिए रूप करथ विकार बिखड़े प्राप्त
ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇਰਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਕਾਢ ਭਵਜਲ ਫੇਰਿਆ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ ਆਗ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਹੋ ਦਇਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਧ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾਰੇ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾਰੇ ਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਿਨ ਬਿਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ ਜੋਬਨ ਬਾਗ ਗੁਆਰ ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁਖ ਸੇਜੜੀ ਬਿਨ ਬਿਰ ਬਾਗ ਸੀਗਾਰ ਦੁਖ ਘਣੋ ਦੁਹਾਗੜੀ ਨਾ ਘਰ ਸੇਜ ਪਧਾਰ ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਪਾਈਐ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਰੰਗ ਹੋਏ ਬਿਨ ਫਿਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਗੁਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਂ ਹੱਥ ਪਦ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਰਸ਼ਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੀਂਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇ ਧਨੀ ਮਨਤ ਪਰਮੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ
इतिहासक मुकद्दस मुबारक पाक अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भर रहे यात्रा करदियां साहिबां जी दी महान गुर संगत पंगत का लाहा लै रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी की साझी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ आप जी भागे हो जो सतगुरु पातशाह महाराज जी के बख्शिश किए हुए गुरमुख उपराले प्रेरणा द्वारा जी के महान पावन अस्थान से हाजरी भरदिया सतगुरु पातशाह के दर्शन उदार करके सहबा जी की महान गुर संगत पंगत अंदर विराजमान होके सतगुरु पातशाह महाराज जी की इलाही दरगाही अमृत बाणी को सरवण करन का सुभाग प्राप्त करके जीवन दीयां घड़ियां समय सवासां नूं सफल कीता है। सतगुरु पातशाह जी के महान पावन अस्थान से लड़ीवार गुरु शब्द उपदेश तुर की बाणी की विचार चल रही है। गरीब नवाज सतगुरु पातशाह महाराज जी समूह मनुखता समुची मानवता की कल्याण करने वाला पावन पवित्र उपदेश उच्चारण करदे होया जिहड़े पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं वाहिगुरु गुर मंत्र का जाप करदे होया सहबा जी के पावन उपदेश बाणी नाल बाणी के विचार नाल साझ पाइए सारे गुर मंत्र का जाप करिए जपिए वाहे गुरु सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पहला। बिन फिर धन सीकारिय जोगन बात पुरार। श्री राग राग के अंदर जगत गुरु श्री गुरु नानक देव सैन सच्चे पातशाह महाराज जी पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। जिस उपदेश के अंदर सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जो केंद्रीय भाव रखा है और हाव वाले मन विच है। मन रे राम जपो सुख होए। संसार का कोई ऐसा मनुख नहीं जिहड़ा ना चाहता होवे कि मैनूं सुख मिले। हर एक मनुख की चाहता भी है
जिथे खैश है उत्थे सुख प्राप्त करने वास्ते बंदा यतन भी उद्यम भी करता है। ये सुख प्राप्त किवें हो सकता है? जिहड़ा सुख किसी साधन ते खलोता होवे उस सुख विच कदी ना कदी तब्दीली कदी ना कदी बदलाव जरूर आता है, क्योंकि वो सुख सदा एक रस बनिया नहीं रह सकता, स्थिर नहीं हो सकता। जिहड़ा सुख किसी न किसी वस्तु से किसी न किसी पदार्थ से टिकिया हो। और गर्मी का मौसम है, कोई एसी अगे बैठा है, ठंडी हवा लै रहा है, लाइट चले गई है, फिर उसी तरह ही गर्मी है। वो एसी एक साधन है शरीर को ठंडक पहुँचाने का, और जेकर माधन को साधन उस विच कोई खराबी है तो सुख जिहड़ा चलिया जाता है। पर बाणी अंदर सैना ने थां थां ते सुख का जिक्र किया ते की फिर संसार के अंदर जीवन के अंदर कोई सुख है ही नहीं है। गुरु साहब कहते सुख है, इस गल की कोई गुंजाइश नहीं है कि सुख नहीं है। सुख है, पर हे मनुख जिथे तू लभदा है, जिस विचों तू सुख भालदा है, जिसनों तू सुख समझदा है, वो सुख नहीं सगों दुख रूप है। फिर सुख किवें हो सकता है? रहाओ वाले संबंध विच साहिबान ने मन मुखात हो के किया है, मन रे नाम जप हो सुख हो। हे भाई रमे हुए राम परमेश्वर वाहिगुरु जी का नाम जपया करो, जिस करके सुख होए दी दात प्राप्त होती है, सुख प्राप्त हो जाता है। ये नहीं कहा कि भाई तुहानू सुख प्राप्त होना करेगा, सगों होए शब्द लिखा कि भाई हो जाता है। यकीन विश्वास के भरोसे नाल साहिबां ने बचन गया है कि जिसने उसनू जपिया उसनू सुख प्राप्त होया। इस गल में कोई शक कोई संदेह करने की लोड़ नहीं है। ये जो पावन शब्द है गुरु पातशाह महाराज जी ने इसदियां पहलियां पंक्तियां जिहड़ियां हन एक अलंकार में उच्चारण कीतियां ने, उसनू कहते ने स्त्री रूपक अलंकार। कैसे स्त्री का रूपक बन करके कोई गल करनी, कोई सिक्ख्या देनी, कोई उपदेश देना। सो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी पहली पंक्ति के अंदर जो आप जी ने सरवण किया है, पेन फिर धन सिगारी है। बिन का अर्थ है बिना, फिर कहिए पति, धन का अर्थ बाणी विच ज्यादा थावां ते धन बने हुंदा स्त्री। जे उपर टिप्पी ला दी जाए तो धनता के योग बन जाता है। किते धद्दा नंदे उपर धन का वाचक है, विभूति माया समग्री का वाचक है, पदार्थों का वाचक है धन शब्द। किते स्वरूप यही है पर वो भी धनता के योग है। जिवें सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु। सो धनता के योग वाह वाह कहना, वडियाई करनी, इस वास्ते धन शब्द वरत्या जाता। पर जदों साहब कहते धन, फिर यह ना आखी है बैन इकट्ठे हुए एक जोत दो मूर्ति धन फिर कहिए सोए। उत्थे दो शब्द उच्चारण किए ने, जिवें इत्थे दोवें शब्द हैं धन ते फिर। कि धन फिर यह ना आखी है पति पत्नी, ये नहीं आखे जा सकते कि जेडे शरीरक तौर पर इकट्ठे होकर के बैठ जान, सगों शरीर दो होंदिया जोत एक हो जाए। अंतर आत्मे तो मिल जान, साहब कहते असल में जो ही पति पत्नी आखे जा सकते हैं। समाज के अंदर एक बड़ी पुरातन रीति है कि औरत स्त्री अपने पति की प्रसन्नता वास्ते, पति को खुश करने वास्ते, पति को चंगी लगन वास्ते श्रृंगार करती रही है, अज भी करती है। उन्होंने
ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਅਜੇ। ਅੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਮਹਾਤਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨ ਪਿਰ ਧਨ ਸਿਗਾਰੀਏ, ਬਿਨਾ ਪਿਰ ਤੋਂ ਪਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਰ? ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਬੀਟੀਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕੁਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸਿੰਗਾਰਾ, ਕਿਉ ਰਲੀਆਂ ਮਨ ਬਾਝ ਪਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸਿੰਗਾਰਾ, ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਉਂ? ਰਲੀਆਂ ਮਨ, ਰਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਸੁਖ ਮੰਨਣਾ। ਬਾਝ ਪਤਾਰਾ, ਪਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਬਾਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨਾ, ਬਿਨਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਦੇ ਪਿਰ ਬਿਨ ਕਿਆ ਸਿੰਗਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਦੇ ਮੁਗਧ ਬੇਸਮਝ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਸਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਕੁਵਾਰ। ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਵਾਨੀ, ਬਾਦ ਤੇ ਕੁਵਾਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸਫਲ ਵਿਅਰਥ, ਤੇ ਕੁਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਆਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਜਲ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਿਸਫਲ, ਵਿਅਰਥ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਖੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ ਰੂਪ। ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਖੁਆਰ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ, ਖੁਆਰ ਤੇ ਬਾਦ ਨਿਸਫਲ ਦੁਖੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨ ਪਿਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧਨ ਮਨੇ ਇਸਤਰੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਰੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਧੂੜੇ ਤਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਖੁਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਜੋਬਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੌਕ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਜੋਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦ ਨਿਸਬਤ ਖੁਆਰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਇਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੀ ਜਿਤੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁਟੇ ਜਿਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਗਨ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਸਿਓ ਰਤਾ ਜੋਬਨ ਮਤਾ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਧਰਮ ਸਿਰਦੀ ਵਪਾਰ ਨ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨ ਕੀਤੋ ਵਿਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਥੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੂਰੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਜੋਬਨ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੂਪੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਿਸਫਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਨ ਪਿਰ ਧਨ ਸਿੰਗਾਰੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ, ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦ ਖਵਾਰ ਹੈ, ਨਿਸਫਲ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁਖ ਸੇਜੜੀ, ਬਿਨ ਬਿਨ ਬਾਸੀ ਗਾਲ, ਨਾ ਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਸੁਖ ਦੀ ਸੇਜੜੀ, ਸੁਖ ਦੀ ਸੇਜ, ਸੇਜ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੇਜਾ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ। ਬਿਨ ਪਿਰ ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਰ, ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਗਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੁਖ ਘਣੋ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਨਾ ਘਰ ਸੇਜ ਪਧਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟਣ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਘਣੋ ਘਣੋ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਸ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਸਮੋਂ ਭੁੱਜੀਆਂ ਫਿਰੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਦਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਘੁੱਸ ਗਈਆਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ ਕੁਛ ਪਿਛਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਘਣੋ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਦੁਹਾਗਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਹਾਗਣ ਛੁੱਟਣ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਘਣੋ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਘਰ ਸੇਜ ਪਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੇਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਬਾਣੇਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪਤੀ ਨੇ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਜਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਰ ਸੇਜ ਪਧਾਰ ਪਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਖਿਆਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਛੁੱਟਣ ਦੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭਉ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਰੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਉਤੋਂ ਬਖਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜਪੋ। ਔਰ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਇਸ ਜਾਤ ਸੁਭਾਵੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੇ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਬੁਝਾਵੇ। ਮਾਲਕ की कृपा करे तो हुक्म रजा करवा के जिंदगी का बेड़ा संसार सागर विचों पार लगा देता है। छोटे छोटे बच्चों तो सहब कहते सिक्ख्या लवो ना, जिवें जपिया सी उन्हां तो प्रेरणा लै लो। पांच बरख को अनाथ धरू मार्ग हर सिमरत अमर अटारे। 5 साल के बच्चे की उदाहरण देते कि जिवें उन्हें भावना नाल जपिया ना, इसे तरह भाई जपो फिर की होएगा, सुख होए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਤ ਨਾਟੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਟੀਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਬੈਠਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਰਵੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਪਾਈਐ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਰੰਗ ਹੋਏ। ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੰਮਾ ਮੋਹ ਤੇ ਹਾਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੋ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ। ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰ ਨੇ ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਗਤ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਿਆ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਾਈ, ਭੁੱਲੇ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਗਏ, ਪੌਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪੰਥਾ ਦਰਸ ਦਾ ਰਾਹ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ ਹੋਈ ਝੱਲੀ ਤੇ ਮਸਤਾਨੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਭਜਨ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ।
कहा भयो जदो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो पग ध्यान लगायो नाथ फिरे दिए साध समुंदर लोक गयो पर लोक गवायो बास गियो बख्यान सो बैठ के ऐसे सो बैस बतायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। साहिबा ने कहते नहीं लिखिया कि जिन्हें बहुता दान पुण्य कीता होवे उन्हें रब पाया है। इस तरह का बादशाह बहुत करते सन, नहीं जिन्हें प्रेम किया उन्होंने प्राप्त कर लिया। साहब कहते प्रेम को दात है जो गुरु को मिलती है। गुरु कृपा करे तो हिरदे च प्रेम भावना पैदा होती है। शब्द मिले रंग होए जिहड़े गुरु के शब्द नाल उपदेश नाल मिले मिलते हैं उन्होंने रंग होए प्रेम का रंग चढ़ जाता है। रंग का अर्थ भी प्रेम होता है ते वो प्रेम का रंग राम रंग कदे उतर न जाए गुर पूरा जिस दे बुझाए। जिसनों समझा दवे कि प्रेम का गाढ़ा ते पक्का रंग है काया कापर चीर बहु फारे हर रंग न लहे सुभागा। वो प्रेम का रंग कदी उतरता नहीं। सो साहब कहते जिहड़े शब्द विच मिले वो रंग होए रंगे जाते उन्होंने प्रेम का रंग चढ़ जाता प्राप्त हो जाता है। पर गुरु तो बिना प्रेम की दात प्राप्त नहीं होती। प्रेम सिखिया नहीं जा सकता, प्रेम सिखाया नहीं जा सकता। प्रेम एक दैवी गुण है, गुरु कृपा द्वारा ही अंतरात्मे तो पैदा होता है। इस्लाम दे के फरमाउंदे हन गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिगार। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ ਤਾਈਏ ਕਿਹਾ। ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਵਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜੀ? ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਖ ਭੋਗਾਂਗੇ। सो साहब कहते गुरु की सेवा वो ताप है जी सारे सुखों का सार। गुर सेवा तपा सिर तप सार श्रोमणी तप है। जे गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगे आए। जमन मरना मिट गया काले का किश ना बसाए। इथों तक के जमन मरण का चक्कर भी मिट जाता सेवा कीते। साहब कहते गुर सेवा सुख पाइए। गुरु की सेवा करने नाल गुर सेवा गुर भगत है। गुरु की सेवा है कि ये भी दसता कि गुरु की सेवा गुरु का वचन मनना भगती करनी बंदगी करनी गुरु की सेवा है। बाकी हाथों पैरों की सेवा भी बेअंत है। बिन सेवा त्रिग हाथ पैर होर ने फल करनी। भाई गुरदास साहब जी कहते गुरु की सेवा कोई एक तरह की नहीं है। गुरु का वचन मनना भी बड़ी बड़ी सेवा है। हर बार सहज सिंगार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਬਾਣੇ ਫਿਰ ਸੇਜੜੀ ਕੂੜਾ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨੇ ਫਿਰ ਸਿਜੜੀ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਜੜੀ ਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਸੁਖ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੂੜਾ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਗੂੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾੜਾ ਸੰਘਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੀ ਸੰਘਣਾ। ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੇਤ ਹੈ। ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਨ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੇਤ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ क्योंकि ये प्यार किसी वस्तु से नहीं खलोता होया कि पति आ चीज लिया के मैं गिफ्ट देगा तो फिर मैं प्यार करांगी नहीं। ये प्यार अपना आपा निशावर करता है। ਇਹੋ जी गुरमुख जीव स्त्री फिर पति परमात्मा की सेजा का सुख मानती है। अंतस्करण रूपी हिरदे की सेजा जो परमात्मा साक्षात प्रगट होंदा
ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣ ਸੀ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਮੇਲੀ ਗੁਣ ਚਾਰ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਨੀ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਤਰਕੇ ਕਾਪ ਸੀਠ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਿਆਣੀਏ, ਸਿਆਣੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ, ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਣੀ। ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਛਾਣਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਮੇਲੀ ਗੁਣ ਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੁਭ ਸੁੰਦਰ, ਚਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਮੇਲੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀਏ, ਸਿਆਣ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਸਤ ਮਿਲੋ ਵਰ ਕਾਂਗੜੀ ਫਿਰ ਮੋਹੀ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੋ ਵਾਰ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਹੈ ਬੀਬਾ, ਹੈ ਭੈਣਾ। ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਮੋਹੀ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਮੋਹੀ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਮੋਹੀ ਗਈ? ਰੰਗ ਲਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹੀ ਗਈ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਮਿਲੋ ਵਾਰ ਕਾਮਣੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਤਰ ਸਾਧ ਵਿਗਸਿਆ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸਾਜ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਸਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਠ ਚਾਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿਗਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਗਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਗਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਸਿਆ ਵੀ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਵਿਗਾਸ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮਨ ਤਨ ਸਾਜ ਵਿਗਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗਸਿਆ। ਖੇੜੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਘਰ ਸੁਹਾਗਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਣੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੇ ਨਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਪਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਜੇ ਮਰੈ ਤਾ ਫਿਰ ਰਾਵੈ ਨਾਰੂ। ਸੋ ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਜੇ ਮਰੈ, ਇਹ ਮਨੁਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਰ ਅਰਥ ਹਨ। ਮਨੁਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਏ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਸੰਕਲਪ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਨਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਰ ਇਸਤੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਜੇ ਮਰੈ,
ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਜੀਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਕ ਰਲ ਮਿਲੈ ਕਾਲ ਮੋਤੀ ਅਨਕਾਰ। ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਪਰੋਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਸਾਰੇ ਪਰੋਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ, ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਸਾਰੇ ਪਰੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਗਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਪ ਮੋਤੀ ਨਿਆਏ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਾਲ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਦਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਗਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਕੰਠ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਸਰੂਪ ਉਪਜੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਖਿਨ ਮੈ ਉਪਜੈ ਖਿਨ ਤਪੈ, ਖਿਨ ਆਵੈ ਖਿਨ ਜਾਏ। ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਖਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵ ਤੇ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਇਹਦੇ 4-5 ਅਰਥ ਹਨ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੈ, ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਖਿਨ ਖਪੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਨ ਆਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਖਿਨ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6-7 ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਨਾ ਕਿ ਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਉਪਜੇ, ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਨ ਖਪੇ ਅਗਿਆਨ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਨ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਨ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਰਬ ਰਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਰਹਿ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਰਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੋਲ ਨਾ ਤੋਲੀਐ, ਕਥਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜਾਏ। ਸਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਤ ਵੱਡਾ, ਅਤੁਲ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਬ ਅਤੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੱਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਰੂਪੀ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਤੋਲਣ ਦਾ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਥਨ ਕਰ ਕਥਨੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਨ ਕਨੇਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਥਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕਥਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਥਨੀ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਪਾਰੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਆਏ ਬਦੂ ਲਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਣਜਾਰਿਆ ਆਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਵਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਰਖਾ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਿਖਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ।
ਤਾਈਏ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਣੀਐ ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਭਣੀਐ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਕੋਹਿ ਕੋਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਰਾਏ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿ ਪਾਣਾ ਦਾ ਛੇਤਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਾਦੇ ਸਗੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਵਪਾਰੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਜੋ ਲਖਾਏ ਵਜੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਖਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਏ ਹਨ। ਆਰ ਕਮਾਵੇ ਸਤ ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਰਜਾਈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਰਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਨਾ ਤਿਸ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਚੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਰਾਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਲ ਤੁਲਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਤਰਾਜੀ ਤੋਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਤੋਲ ਤੁਲਾਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤੱਕੜ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਤੋਲ ਦੇ ਤੁਲਾਏ ਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੱਕੜ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਵੱਟੇ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਤੋਲਨ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਤੋਲ ਤੁਲਾਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਰਾਜੀ ਤੋਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੋਲ ਤੋਲਨਾ ਕਰ। ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਰਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋਲ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਲਨਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਗੁਰ ਠਾਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੈਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰ ਠਾਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸਾ ਨੂੰ ਠਾਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਰੋਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਤੁਲਾਏ ਤੋਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਲਾਏ ਤੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਤੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਘਟਣ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਕੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਤੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੇਕੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਤਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਥਨਾ ਕਹਿਣ ਨ ਛੁੱਟੀਐ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ। ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੋਗੇ। ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਥ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ ਬਾਕੀ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਝਖਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਰ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਝਾੜ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸੁਰਤੀ ਖਿਡਾਓ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ
ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤ ਪਿਆਰ। ਕਾਇਆ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਪਿਆਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਅਖੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰ। ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਵੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।